اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کریمہ کا سیدھا اور سادہ معنی یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی ہمتیں نہ ہارو اور غمزدہ نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مسلمان سب سے بلند و بالا قوم ہے اگر وہ مومن ہے، مسلمان سب سے عزت والا ہے اگر اس کا ایمان پختہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول کو آپ دیکھیں، جنگ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو ظاہری شکست ہو گئی، مسلمان جنگ سے ہار گئے تو مسلمان غمزدہ ہو گئے، مسلمان اپنی ہمت ہار ڈالے تو رب نے قرآن میں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں تم سب سے بلند و بالا ہو، تم سب سے باوقار ہو، مسلمان سب سے باعزت ہے، مسلمان سب سے باوقار ہے، مسلمان سب سے بلند و بالا قوم ہے اگر وہ مسلمان ہے، اگر اس کا ایمان پختہ ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب قبلہ آپ تو کہتے ہیں کہ رب کا قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مسلمان سب سے عزت والا ہے، مسلمان سب سے باوقار ہے، مسلمان سب سے عظمت والا ہے، لیکن آج ہماری عزتیں کہیں نہیں ہے، آج ہماری عظمتیں کہیں نہیں ہے، آج ہمارا وقار کہیں نہیں ہے۔ آپ افغانستان کا جائزہ لو، آپ لیبیا کا جائزہ لو، آپ سیریا کا مطالعہ کرو، موجودہ وقت میں فلسطین کا مطالعہ کرو، آپ ہندوستان کی سرزمین کو لے لو، آج مسلمانوں کی نوجوانوں کی زندگیاں سلاخوں کے پیچھے کر رہی ہے، آج مسلمان کی ماں اور بیٹی کی عزتیں محفوظ نہیں ہے، آج مسلمان کے مدرسے اور مساجدوں میں بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، آج مسلمان مارے اور کاٹے جا رہے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مسلمان عزت والا ہے، مسلمان وقار والا ہے، مسلمان عظمت والا ہے۔ اے رب کائنات، ہماری عزتیں کہیں نہیں ہے، ہماری عظمتیں کہیں نہیں ہے، ہماری مسجدوں میں بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ہم مارے اور کاٹے جا رہے ہیں۔ آج اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے طریقہ مصطفیٰ پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارا نوجوانوں کا حال یہ ہے، آج ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن ہمارا عمل نبی کے طریقے پر نہیں ہے، ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، کلمہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑھتے ہیں لیکن اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن چھوٹے بھائی کی زمین کو ہڑپتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن غریب کو ستاتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن بیوی کو ستاتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن مسلمانوں جیسا ہمارے اندر کوئی عمل نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتا دوں ایک فیشن بن گیا ہے، آج ہمارے نوجوانوں میں ایک ٹریننگ چل گئی ہے، ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ اجمیر جا کر کے 5000 کا چادر چڑھا دینا، بغداد جا کر کے 5000 کا چادر چڑھا دینا، بریلی شریف جا کر کے 5000 کا چادر چڑھا دینا یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ تو اے خالدی پور کے غیر مسلمانوں سنو پوری بھرپور ذمہ داری کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ گھر میں بوڑھے ہیں اور تمہارے باپ کو دوائی کی ضرورت ہے، تمہاری ماں کی ساری پھٹ رہی ہے اور تم بغداد جا کر کے 10,000 کا چادر چڑھاتے ہو تو تمہارا اجمیر جانا قبول نہیں، اس لیے کہ غریب نواز کا مشن یہ نہیں کہ تمہارے باپ کو گھر میں دوائی کی ضرورت ہو، تمہاری ماں کی ساری پھٹ رہی ہو اور تم اجمیر جا کر چادر چڑھاؤ، بلکہ غریب نواز کا مشن یہ ہے اگر پورے ماں باپ گھر میں ہے تو انہیں راضی کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شریعت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، سلسلہ فصیح حضرت مولانا غلام مصطفیٰ مصباح صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، جنگ بدر کا واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ جنگ بدر میں ایک طرف صرف 313 صحابہ کرام اور ان کے بالمقابل لڑنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین ہے، جن کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار ہے، جن کے پاس وار کرنے کے لیے تیر ہے، جن کے پاس مارنے کے لیے جنگ کے آلات ہے، جنگ کے ساز و سامان ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے دانا ہے، جن کے پاس پینے کے لیے پانی ہے۔ ایک طرف ان کے بالمقابل
सिर्फ 300 मुसलमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो 300 जानिसार सहाबी, वो भूखे सहाबी, वो प्यासे सहाबी, जिनके पास ना लड़ने के लिए हथियार है, जिनके पास ना तलवार और नेज़े और भाले है, जिनके पास ना खाने को अनाज है, जिनके पास ना पीने को पानी है, लेकिन वो मुस्तफा का 300 जानिसार, लेकिन वो नबी के नाम पर चल जीने और मरने वाले वो 300 सहाबा जंगे बदर के मैदान में पहुंच जाते हैं। जब मेरे और आपके नबी ने उन 300 सहाबा को कहा, ऐ मेरे सहाबा, आज जंगे बदर में तुम्हें लड़ना है और परचम इस्लाम को बचाना है, इस्लाम की हिफाजत करना है, तो उन 300 सहाबा ने नबी पाक को ये नहीं कहा कि हमारे साथ लड़ने के लिए हजारों की तादाद में कुफार मुशरिकीन है, हम तो सिर्फ 300 है, हमारे पास लड़ने के लिए ना हथियार है, हमारे पास मारने के लिए ना तलवार है, हम किससे लड़ेंगे। वो नबी का 300 जानिसार सहाबी वो ये नहीं कहता है, बल्कि वो ये कहता है, या रसूलुल्लाह, अगर आप दीन के लिए बुलाते हैं, या रसूलुल्लाह, हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद सब नामे मोहम्मद पे कुर्बान है, हमारा जीना हमारा मरना सब नामे मोहम्मद पे कुर्बान है। अलहासिल वो 300 सहाबाए किराम जंगे बद्र के मैदान में पहुंच जाते हैं। रात का वक्त हो जाता है। रात के वक्त में एक तरफ हजारों की तादाद में कुफार और मुशरिकीन, जिनके पास लड़ने के लिए तीर है, जिनके पास मारने के लिए तलवार है, खाने के लिए अनाज है, पीने के लिए पानी है, वो शराब के नशे में धुंध हो जाते हैं, इस खाम ख्याली में डूब जाते हैं। अरे कल सुबह जब जंगे बद्र के मैदान में आमना सामना होगा, हम तो हजारों की तादाद में हैं, हमारे पास आसानो सामान है, हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, हमारी कामयाबी पक्की है। वो शराब के नशे में धुंध हो जाते हैं। इधर 313 सहाबा, नबी का जानिसार, नबी के जान पे अपने नाम को कुर्बान करने वाला वो 313 सहाबाए किराम रात में अपने मुसल्ले को बिछा करके रब की बारगाह में सजदा करने लगते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगते हैं। चंद खिजूरें हैं, वो खिजूरें खा करके रोजे रख लेते हैं, क्योंकि 17 रमजान मुबारक का वक्त है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि जब रात की तीसरी पहर हो गई, जब रात का तीसरा वक्त हो गया, जब जंगे बद्र की मैदान में पहुंचे तो रात की तीसरी पहर होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपके और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुसल्ले को बिछा करके रात की तीसरी पहर में उठ करके रब की बारगाह में दुआ करने लगे। कौन मुस्तफा रो रहे हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले में अपने सर को रख करके, नूरानी पेशानी को रख के रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, गिरिया वो जारी कर रहे हैं। ए रब्बे कायनात, ए अल्लाह, ए परवरदिगार, तू हकमुल हाकिमीन है। ए मौला, ये मेरी तबलीग की कमाई, ये 313 मौलाए करीम, इन 313 साहबा को मौला मैं जंगे बद्र की मैदान में ले आया हूँ। मौला, अगर ये 313 शहीद हो गए तो सुबह कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं। मौला, तेरे कलमे का ऐलान करने वाला कोई बचेगा नहीं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आप घबराए नहीं, मैं अपनी बात को खत्म करने के जानिब हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के हबीब से इरशाद फरमाया, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, या रसूलुल्लाह, आप अपने सरे मुबारक को, आप अपने सरे अनवर को उठा लीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी, अल्लाह हमारी जरूर मदद फरमाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। अलहासिल जब जंगे बद्र का वाकया पेश आता है, सुबह जंगे बद्र का मैदान में आमना सामना होता है, तो तारीख गवाह है, उलमाए किराम ने लिखा है, वो 313 सहाबाए किराम, वो भूखे सहाबा, वो प्यासे सहाबा, वो निहत्ते सहाबा, लेकिन नबी के इश्क को लेकर जब जंगे बद्र के मैदान में उतरते हैं, जब जंगे बद्र के मैदान में उतरते हैं तो तारीख गवाह है, वो निहत्ते भूखे प्यासे सहाबाए किराम हजारों की तादाद में कुफार और मुशरिकीन को गाजर मूली की तरह काट करके परचम इस्लाम को बुलंद कर देता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, शहीद बदर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपनी बात को यही से खत्म करता हूँ, क्योंकि वक्त अच्छा खासा हो गया है और हमारे और आपके